दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों 11 मैंबरी कमेटी बनाने के फैसले ते प्रतिक्रम दिंदियां इसका सख्त विरोध भी किया है। कालका ने कहा कि यह 11 मैंबरी कमेटी बनाने का असल कारण सुखबीर बादल नूं सज़ा तो बचाना है। उन्होंने कहा कि धामी वालों एक कमेटी बना के इसनूं जथेदार साहिबान तो भी उपर का दर्जा दिता जा रहा है, जबकि सिखां लई जथेदार साहिब का स्थान सब तो उपर हुंदा है। उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ताकि श्रोमणी अकाली दल नूं इसका फायदा मिल सके और सुखबीर बादल जथेदार साहिब तो मिलने वाली सज़ा तो बच सकन। मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की और ये तख्त बनाया जिहड़ा किसी के अधीन नहीं होएगा, जिहड़ा सिख पंथ दे विच सरमोच संस्था बनीगी और ये हुक्म जिहड़े ने वो इलाही हुक्म मन्ने जाणगे। इस अकाल तख्त नूं समय समय दे उत्ते इहदे उत्ते कई बार हमले भी होए। अब्दाली वर्गिया ने, जकरिया खान वर्गिया ने इहदे उत्ते हमले किए, मगर इहदी जिहड़ी सर्वोच्चता है उन्होंने कभी कोई ठेस नहीं लगा सकिया। मगर अज बड़ा अफसोस होया कि जिस दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब की चोण हुंदी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मता पास करती है कि श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जाण वाले जिहड़े लोगों दी इंक्वायरीज होंदियां ने, जिहड़ियां शिकायतां होंदियां उन्हां नूं श्रोमणी कमेटी के प्रधान वालों बनाई गई 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी बनाई जाएगी, वो कमेटी फैसला लेगी कि ये अकाल तख्त साहब ते सिंह साहब उन्होंने की फैसले लैने ने ते की नहीं लैने। बड़ी अफसोस की गल कि श्रोमणी कमेटी का काम जिहड़ा सब तो वध जिम्मेवारी उहदी बनती है कि अकाल तख्त साहब के चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ श्री अकाल तख्त साहब वालों ले फैसले के उत्ते पैरा देना, वो अज ऐसी कमेटी बनाने की गल कर रहे हैं जिहड़ी अकाल तख्त साहब तो उत्ते होवे। मैं समझदा कि अज धामी साहब चौथी बार प्रधान बनने तो बाद इन्ने हंकारे गए आ कि उन्होंने यह भी नहीं पता चल रहा कि वो किहदे बारे गल कर रहे हैं। वो सर्वोच्च संस्था जिहदा कोई पार्टी के अधीन नहीं है, कोई जथेबंदी के अधीन नहीं है। दुनिया के विच बैठा हर सिख जिहड़ा है वो श्री अकाल तख्त साहब के अधीन चलता है और श्री अकाल तख्त साहब तो उच्चा किसी को नहीं मनता। अज उहदे उत्ते एक कमेटी बनाने की गल की जाए, मैं समझदा इस तो वड्डी मंदभागी गल नहीं है। और मैं सिंह साहिबान भी कहना चाहता कि जिहड़ा तुसीं पिछले समय दे विच फैसले ले है, जिहड़ा तनखाहिया घोषित किया श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं, जिहड़ा विरसा सिंह बलटोए नूं तुसीं फैसला लैके पार्टी चों कड्ढण दा कीता, तुहाडे उत्ते वख-वख समय दे उत्ते दबाव पाए जा रहे हैं और एक दबाव की एक होर राजनीति और रणनीति है जिहड़ी तय की गई है श्रोमणी कमेटी के प्रधान वालों। तुहानूं किसी पासों भी इन्हां लोगों की जिहड़ियां चालां चल रहे हैं, इनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिल्कुल इहदी निखेधी भी करती है और तुहाडे नाल सहयोग के नाल खड़ी है। और मैं सिंह साहब जी आप जी नूं बेनती करांगा कि ये लोगों के उत्ते तुहानूं संज्ञान लेना चाहिए जिहड़े हमेशा श्री अकाल तख्त साहब नूं अपने अधीन चलाना चाहुंदे हैं। इन्हां ने इन्हां दे जोर जबर दे नाल डेरे की माफिया हुई है, इन्हां दे जोर जबर दे नाल श्रोमणी कमेटियां वालों दिते गए इश्तिहार छापे गए, गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेदबियां हुई है, मगर इन्हां लोगों ने कभी भी अकाल तख्त साहब के उत्ते जिहड़ी है उहदी सिद्धांतां ते पैरा नहीं दिता। अज जिहड़ी ये गल इन्हां ने कीती है ये पूरा सिख जगत इहदे खिलाफ है और मैं चाहांगा कि वख-वख जथेबंदियां, वख-वख जिहड़ियां सिंह सभावां ने, वख-वख जिहड़े दल ने, पंथ दे सर्वोच्च दल ने, सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल के उत्ते संज्ञान लेना चाहिए और श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता ਨੂੰ कायम रखने वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होना चाहिए। वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा कि पंथ के विसोधे पहले भी करते रहे हैं, अगे भी करते रहने। वजह सिर्फ तो सिर्फ सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं जिहड़ा तनखाहिया घोषित किया उसकी सज़ा एफओजी ना लाई जाए, उसदे उत्ते सख्ती दे नाल काम ना हो सके, यह वजह नज़र आ रही है। इसके अलावा होर कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं बार बार इसी करके चुनिया जा रहा है। धामी साहब का नाम इस करके ही बार बार आ रहा है
ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। एक बार फिर मेंबरों ने कि उनको कैंडिडेट ना बनाया जाए। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਵਸੇ ਘਟ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਗਰ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਪੰਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਦ ਤਰੀਕਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਏ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਔਰ 1 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਏ ਜਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੋਗੇ।